Bismillah, alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tayyib ayhatullah min fasli athani asyar. Kaifa halukum? La'allakum bi khairin wa fi sihatin. Wa narju min Allah ta'ala an yuwaffiqana wa nas'alallah ta'ala as-salamata wal afiyata fi hayatina. Wa insyaallah هذا اليوم سنواصل درسنا في مادة الحديث ولدينا كتاب الصلاة في باب المواقيت. طيب وقد أخذنا بعض الأحاديث التي تتعلق بهذا الموضوع باب المواقيت. وإن شاء الله هذا اليوم سنأخذ الحديث السابع والأربعون. حديث السابع والأربعون. طيب مباشرة قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحديث السابع والأربعون. عن أبي المنهال سيار بن سلمة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. طيب أبي المنهال اسمه سيار بن سلامة قال كان هو دخل على أبي برزة الأسلمي مع أبيه ليسأل عن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المكتوبة. وبعد أن يسأل أبي برزة أجاب أبي برزة عن سؤال أبي المنهال سيار بن سلامة قال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدخل الشمس. هذا عن وقت صلاة الظهر. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر في الهجير عند الهجير بمعنى عند شدة حرارة الشمس. وهذا أول وقت صلاة الظهر حين تدخل الشمس أو نقول حين تميل الشمس إلى جهة المغرب. ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ثم يصلي العصر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس حية. والشمس حية الشمس حية بمعنى ضياء الشمس كان ليس مظلما ليس فيه من يخالطه بالظلام نقية نقية الشمس نقية ضياؤه نقية putih bersih. هذا أول وقت صلاة العصر. كان الصحابة رضي الله عنهم حين يرجع إلى رحله إلى مكانه في أقصى المدينة في طرف المدينة والشمس حية وكان الشمس حية ما زال حية نقية ليس ظلاما أو لا يخالط بالظلام. ونسيت ما قال في المغرب ولكن أبي المنهال هو نسي عن وقت صلاة المغرب نعم لا ليس أبي منهال هذا أبي برزة هو نسي عن وقت صلاة المغرب. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء وهذا استحباب تأخير صلاة العشاء إذا كان الجماعة في المسجد ما زال قليلا والناس سيأتون إلى المسجد. فالاستحباب في ذلك أن تؤخر صلاة أن يؤخر من العشاء إلى آخر وقتها إلى نصف الليل التي تدعونها لتم. وكان يكره النوم قبلها وهذا أيضا من أدب قبل صلاة العشاء أو بعد صلاة المغرب. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن النوم نهانا أن ألا ننام قبل صلاة العشاء. لماذا؟ مخافة أن
makhafatan yani an natruka as-salah fi waqtiha, an natruka salat al-isya fi waqtiha. Wal haditsu ba'daha wa kadzalika al-muhadatsah fi يعني أو في بعد صلاة العشاء هذا يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه انفتل ينفتل هذا بمعنى يعني انصرف وكان ينصرف من صلاة الغداة انتهى من صلاة الصبح حين يعرف الرجل جليسه حين يعرف الرجل يعني جليسه صاحبه الذي في جانبه وكان يقرأ بالستين إلى المئة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يعني آية القرآن في صلاة الصبح يعني 60 إلى 100 آيات. طيب يعني أترجم باللغة الإندونيسي ya dari Abi Minhal bin Sayyar bin Salamah, dia berkata ya dia berkunjung bersama bapaknya kepada Abi Barzah al-Aslami faqala lahu Abi, dan ayahku berkata, kaifa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli maktubah? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat maktubah, salat 5 waktu? Faqala kana yusallil hajir. Ya maka ya dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh ketika apa? Hajir, ketika matahari sangatlah panas gitu ya. Allati tad'unaha ula, yang kalian sebut sebagai apa? Yang pertama. Hina tadkhadu asy-syams, yaitu apa? Awal waktunya apa? Ketika matahari dia tergelincir gitu ya. Wa yusallil 'asra summa yarji'u ahdu ila rahlihi fi aqsal Madinah wa syamsu hayya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat asar dan ya kita kembali ke rumah-rumah kita atau ke tempat-tempat kita di mana di aqsal Madinah, di tepi kota, wa syamsu hayya, dan keadaan matahari itu masih hayya, masih bersinar terang benderang gitu ya. Masih bersih, putih bersih, belum ada gelap yang mukhalat atau itu apa? Yukhalituhu, yang tercampur gitu. Istilahnya belum ada gelap lah gitu. Masih terang. Dan itu adalah awal waktu apa? Salat asar. Wa nasitu maqala fil maghrib. Dan tetapi beliau lupa ya tentang waktu salat maghrib. Wa kana yastahibu an yuakhkhira minal isya. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya mensunahkan ya untuk mengakhirkan salat isya allati tad'unaha al-atama, yang kalian sebut sebagai atama. Fakana yakrahu nauma qablaha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melarang kita atau membenci kita, memakruhkan untuk tidur sebelum melaksanakan salat isya. Di antara sebabnya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk salat sebelum waktu isya, ya ditakutkan kita terlelap dalam tidur, kemudian kita meninggalkan waktu salat isya gitu ya. Wal hadisu ba'daha, dan juga ngobrol setelah melaksanakan salat isya, apalagi obrolan-obrolan yang tidak ada manfaatnya. Fakana yanfatilu min salatil ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan salat ketika seseorang dia mengetahui ya teman yang ada di sebelahnya. Artinya berarti matahari sudah bukan berarti dunia ini atau bumi ini sudah terang gitu ya, sudah terlihat lah gitu, tapi matahari belum terbit gitu. Wa kana yaqra'u bis-sittina ilal miyah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ya di dalam salat subuh itu 60 sampai 90 ayat. Di penjelasan hadis ini Abu Barzah ya, dia menjelaskan tentang waktu-waktu salat al-maktubah, yaitu waktu-waktu salat yang 5 waktu. Fabda bi annahu kana sallallahu alaihi wasallam yusalli salatat zuhra. Kemudian ya, Abi Barzah dia mengawali penjelasannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat zuhur. Hina tazul asy-syams, ketika matahari dia tergelincir, aitamil an wasatis sama ila jihati al-maghrib, atau ketika matahari itu dia condong ke arah maghrib, ke arah barat ya, maka itu waktu salat zuhur. Yusallil asar summa yarji'u ahadul musallina ila manzilihi fi ab'adi makani bil Madinah wa syamsu matazal hayya. Dan
ya salah seorang dari orang-orang yang sholat, mereka kembali ke rumah-rumah mereka, ke tempat-tempat mereka yang tempatnya itu jauh dari kota, wasyams atau dari Madinah, wasyamsu ma tazal hayya, dan matahari itu masih apa? Masih putih bersih gitu ya, masih bersih lah, belum ada gelap. Wa hadza awal waktu, dan ini adalah awal waktu salat asar. Ammal maghrib faqad nasiya rawi ma warada fiha. Akan tetapi untuk waktu salat maghrib, seperti riwayat yaitu Abu Minhal, dia lupa gitu ya tentang penjelasan salat maghrib. Wadalatin nusus wal ijma' ala anna dukhula waqtiha bi ghurubi syams. Akan tetapi ya nas-nas dan ijma' yang menjelaskan tentang waktu atau masuk waktu salat maghrib itu ketika apa? Matahari dia tenggelam, matahari dia tenggelam. Karena sallallahu alaihi wasallam yastaibu an yuakhir al-isya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mensunahkan untuk mengakhirkan salat isya. Lianna waqtihal fadil huwa an tusalli fi akhir waqtihal mukhtar. Karena yang paling utama yaitu untuk melaksanakan salat isya apa? Di akhir waktu yang dipilih gitu. Wa kana yakrahu nauma qablaha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kita atau membenci untuk tidur sebelumnya. Khasyatan an yuakhiraha an waqtiha al-mukhtar. Ya, karena ditakutkan gitu ya. Kita itu mengakhirkan waktu yang telah dipilih, waktu yang utama lah. Au yafutal jama'atu fiha, atau kita meninggalkan jamaah untuk melaksanakan salat isya. Mukhafat al-istighraq fin naum wa tark salat al-lail. Atau Rasulullah sallallahu, atau ya ditakutkan kita terlelap di dalam tidur, kemudian kita meninggalkan salat malam. Wa kana yakrahu hadis ba'daha. Salat malam di sini maksudnya apa? Salat isya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membenci untuk ngobrol setelah melaksanakan salat isya. Ya. Khasyatat ta'akhuri an salatil fajri fi waktiha. Ini ditakutkan kita itu terlambat untuk melaksanakan salat subuh pada awal waktunya. Kaburangan, kesiangan gitu ya. Au an salatiha jama'atan, atau ya untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kama yansarifu min salatil fajri. Ya, sebagaimana para sahabat mereka selesai melaksanakan salat fajar. Warrajulu ya'rifu man jalasa bijanimihi, dan seseorang itu pasti tahu gitu ya. Dia telah mengetahui orang yang duduk di sebelahnya. Ma'annahu yaqra'u fi salatihi min 60 ayah ilal mi'ah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam salat subuh itu 60 sampai 9 yaqra'u fi salatihi min 60 ayah ilal mi'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ya, ayat ketika salat subuh itu dari 60 sampai 100. Mimma dalla ala annahu kana yusalliha bighalas. Dan ini sebagaimana yang sudah dijelaskan ya, menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melaksanakan salat subuh bighalas. Ketika mukhalatatu dia syamsi wa dhalamul lail. Ketika sinar matahari dengan kegelapan malam itu sudah bercampur. Artinya apa? Dikatakan sebagai gelap juga tidak, terang juga tidak, pertengahan gitulah ya. Fawaidul hadis. Na'khudh fawaid al-hadis. Al-faidatul ula bayan awwal awqat as-salawat al-khams. Penjelasan tentang waktu-waktu salat yang 5 waktu. Wa yabda'u waqt salat allati ba'daha bi khuruji ma qablaha. Dan awal waktu salat ya, yang setelahnya itu dimulai dengan ditandai keluarnya waktu sholat yang sebelumnya. Maksudnya gini, kalau kita melaksanakan sholat asar kan awal waktunya ketika Ketika matahari itu masih putih bersih gitu ya. Atau di dalam pendapat yang lainnya ketika Ketika bayangan tubuh kita itu melebihi tubuh kita panjangnya gitu ya, maka itu menunjukkan bahwasanya sholat zuhur itu waktunya sudah selesai, dan menunjukkan bahwasanya waktu itu adalah masuknya waktu asar gitu ya. Falaisa baina waqtaihi ma waqtun fasil, dan tidak ada di antara kedua waktu itu adalah waktu yang memisahkan mereka. Fasil, tidak ada waktu renggang gitu. Jadi langsung ketika selesai waktu zuhur berarti masuk waktu asar gitu. Kemudian yang kedua,
Bayan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalliha fi awwali waqtiha 'adal isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di sini juga menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat itu pada awal waktunya, kecuali salat isya. Kenapa seperti itu? Kita baca faedah yang ketiga. Al-afdal fil isya at-ta'khir ila akhir waqtiha al-mukhtar. Ya, karena yang paling utama di dalam melaksanakan salat isya itu adalah diakhirkan sampai akhir waktunya yang telah ditetapkan. Wa huwa nisful lail lakin taqayyada afdaliyat ta'khir al-isya bi'adami al-mashaqqa 'ala al-musallina kama taqaddam, yaitu ketika pertengahan malam, lakin tuqayyid afdaliyah at-ta'khir isya, akan tetapi ya keutamaan mengakhirkan salat isya itu diikat dengan adam al-masyaqqah 'alal musallin, tidak adanya kesusahan bagi orang-orang yang akan melaksanakan salat, kama taqaddam, seperti yang telah dijelaskan. Tapi yang keempat, karahatun naum qabla salatil isya. Ya, makruhnya atau dibencinya tidur sebelum melaksanakan salat isya. Li'alla yudhi al-jamaah. Ya, agar kita tidak meninggalkan jamaah. Au yuqi'uha ba'da waqtihal mukhtar, atau melaksanakan salat isya itu setelah selesai waktu akhir yang sudah ditetapkan gitu ya, yang sudah dipilih oleh Rasulullah SAW. Yang kelima, karahatul hadis ba'daha li'alla yanam an salatil lail. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ya membenci kita untuk ngobrol setelah sholat isya, agar agar kita tidak tertidur sehingga meninggalkan salat malam. An salatil fajri jamaatan, atau kita meninggalkan salat subuh secara berjamaah. Lakin karahatul hadis ba'dal isya latun la tansahaba an mudhakaratil ilmi nafi awil ishtighali bimasalihil muslimin. Ya. Akan tetapi ya, dibencinya ngobrol setelah melaksanakan salat isya. Latun sabu mungkin ini ya, bukan latun sahabu ya. Ini tidak disandarkan kepada ya, ana ulang, lakin karahatul hadis ba'dal isya la tunsab, mungkin laysa la tunsahab. La tunsab ala mudhakaratil ilmi. Afwan, di sini ada kesalahan penulisan ya. Akan tetapi ya, dibencinya ngobrol setelah melaksanakan salat isya itu tidak diberikan untuk atau atas orang-orang yang mereka itu mudhakaratul ilmi. Ya, mempelajari ilmu, mudzakarah gitu ya. An-nafi, ilmu yang bermanfaat, mempelajari ilmu yang bermanfaat. Seperti kita tahu ya, Imam Syafi'i dahulu ketika mengambil faidah ketika mengambil faidah satu hadis itu sampai-sampai beliau itu tidak tidur gitu ya. Kenapa? Karena dari satu hadis itu beliau bisa mendapatkan berpuluh-puluh faidah, bahkan lebih dari itu ya. Maka itu diperbolehkan. Yang tidak boleh itu ketika ngobrol yang tidak ada manfaatnya. Aulishtighal bimasalihil muslimin, atau kita menyibukkan diri dengan kemaslahatan bagi kaum muslimin. Misalkan gitu ya, membangun masjid malam hari boleh, silahkan gitu ya. Atau misalkan kita berbagi di waktu malam juga silahkan. Kalau itu maslahat untuk kaum muslimin. Tapi yang terakhir, fadilatu tatwilil qiraah fi salati subhi wa an yusalliha bighalas. Ya, keutamaan memanjangkan bacaan ketika salat subuh, wa an yusalliha bighalas, dan melaksanakan salat subuh itu ketika waktu ghalas ya. Ghalas tadi sudah dijelaskan ya. Teman-teman tulab min fasli asani asyar, intahayna min bayani hadzal hadis, wa jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum jami'an, wa nakhtatim bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.